Today we have lime as a construction material. In Unit 2 we have lime, cement, aggregates and mortar. In the previous 3 classes பார்த்தது மெயினா aggregate அதோட respective specification codes, testing order codes, characteristics, classification and testing procedure for evaluating the property of aggregates. இப்போ லைம் வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல் நம்ம ஆஸ்பெக்ட்ல செக் பண்றோம் என்னெல்லாம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்ட்டு. So before the production of cement, in the ancient days we have lime which is used for binding or a cementing material, particularly for mortar and plaster. Mortar means நம்ம அந்த brick or stone units இருக்கு இல்லையா, அதோட jointsல we are going to apply a binding material that is called mortar. So lime mortar means you are using a lime as a binding material, and as well as we can also apply lime for plastering, for finishing a surface. And lime is also equal to cement in some properties. Like for example, நம்ம இதுக்கு முன்னாடி கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த் பார்த்தோம்னா பிரிக்ஸுக்கு பார்த்திருப்போம், ஸ்டோன்ஸுக்கு and as well as for aggregates, right? Like here, even for a binding material, it should possess a particular level of strength so that it is not disintegrated. So எந்த விதத்திலையும் பார்த்தீங்கன்னா லைம் வந்து சிமெண்டோட இன்டீரியர் கிடையாது, but there will be some deviation in terms of values. Property wise similar ah irukum, but there will be some deviations in terms of quality. Next, lime வந்து எந்த ஒரு கேட்டகரி ஆஃப் மெட்டீரியல்ல வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா calcareous. ஆல்ரெடி பிரிக்கோட மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ்ல ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கோம், calcareous materials, acrylaceous materials அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Acrylaceous materials means அதுல நமக்கு clay உண்டான காம்போனன்ட்ஸ் இருக்கும், that is silica, alumina அதெல்லாம் இருந்ததுன்னா acrylaceous. If a particular rock possesses calcium as well as carbonate, இந்த rock mineralsல possess ஆயிருந்ததுன்னா then it will be called as calcareous materials. So for example, some naturally available materials resources பார்த்தோம்னா tufa, limestone boulders, kankar, shells, corals எல்லாம் வந்து some minerals where you have both calcium and carbonate. So these kind of materials will be your raw ingredients for the production of lime to use it as mortar and plaster. So இங்க பாருங்க limestone boulders னு இருக்கு the raw material. Can anyone யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா what you mean by a boulder? Boulder அப்படின்னா எதை குறிக்கும்? This word you can say even a general meaning. What is meant by a boulder? Anyone? Anyone, can you say what is meant by boulder? Erode on a rock, sir. Actually boulders வந்து எதை indicate பண்ணோம்னா your size of the stones. இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸா கோர்ஸ் அக்ரிகேட் பார்த்தோம்னா there we have a different kind of sizes, right? From sieves வந்து 80 mm ல இருந்து 4.75 mm வரைக்கும் ரேஞ்சில் இருந்ததுன்னா கோர்ஸ் அக்ரிகேட், 4.75க்கும் அதுல இருந்து கீழே இருந்ததுன்னா ஃபைன் அக்ரிகேட். பட் இப் யுவர் ஸ்டோனோட சைஸ் இட் இஸ் மோர் தென்
80 mm, then it will means boulders. For example, you can see a picture. So இப்போ you can see a picture where this is called limestone boulders. ஒரு ராக்கை வந்து ட்ரில் பண்ணி பிளாஸ்ட் பண்ணி சின்ன சின்ன பீஸா மாத்துறாங்கல்ல. ஸோ அந்த டைம்ல வந்து ஒரு ராக் வந்து போல்டர்ஸா இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா பெரிய பெரிய சைஸ் கல்லா இருக்கும்போது. Then how your limestone material is going to be converted into lime. அப்புறம் லைமோட கெமிக்கல் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு, இது வந்து ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸே கிடையாது, பேசிக்கான சிம்பிள் ஈக்குவேஷன் தான். நம்ம ஆல்ரெடி கால்கேரியஸ் மெட்டீரியல்னா என்னென்ன இருக்கும்னு சொல்லியாச்சு. we have calcium as well as carbonate. So your raw material will be calcium carbonate, which is CaCO3. And how your limestone is going to be prepared? By heating the உங்களோட லைம்ஸ்டோன்ல இருந்து லைமை ப்ரிப்பேர் பண்ண போறோம். எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆகணும்? By heating the material at high temperature in the presence of air or oxygen. In that case, your material will disintegrate into two parts in the equation, where you get calcium oxide and carbon dioxide. Carbon dioxide will be your byproduct. Calcium oxide இருக்கு இல்லையா, that will be your lime. But in our preparation, we have a different kind of state. எப்படி ஒரு கான்கிரீட்ல வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண உடனே பிரஷ் ஸ்டேட்னு சொல்றோம், அது ஸ்ட்ரென்த் அட்டைன் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஹார்டா இருக்குன்னு சொல்றோம். அதே போல ஒரு லைம் பார்த்தோம்னா அட் த இனிஷியல் பேஸ் ஆஃப்டர் ஹீட்டிங் ப்ராசஸ், ஆஃப்டர் திஸ் equation, the CaO is considered to be a quick lime. Why it is called quick lime means it is unstable in nature. And if you have a doubt why it is unstable, imagine that again your calcium oxide, if it is exposed to CO2 in air, which means இப்போ நமக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆன கால்சியம் ஆக்சைடு மறுபடியும் ஏர்ல இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடோட ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா, தென் மேல இருக்கிற ஈக்குவேஷன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ரிவர்ஸ் ஆகும். கரெக்டா? இப்ப நம்ம ப்ரீவியஸா பார்க்கும்போது கால்சியம் கார்பனேட்ல இருந்து கால்சியம் ஆக்சைடும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் கிடைச்சது, கார்பன் டை ஆக்சைடு பை ப்ராடக்டா கிடைச்சது. பட் இஃப் யூ லீவ் த கால்சியம் ஆக்சைடு ஆஸ் இட் இஸ், it will react with if it is exposed to CO2, then the மேல இருக்கிற ஈக்குவேஷன் அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆயிடும். Your RHS will become LHS and your LHS will become RHS. So above equation reverse ஆகிறதுனால மறுபடியும் லைம் வந்து லைம்ஸ்டோனா மாறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. So that should be avoided. In that case, you cannot able to use quick lime as it is as a construction material. That is why you're going to improve the process. That is called the next stage. அடுத்த ஸ்டேஜ் பார்த்தோம்னா ஸ்லேக்கிங் ஆஃப் லைம். ஸோ இப்போ இந்த மேலே சொன்ன இல்லையா பாயிண்ட், அந்த குவிக் லைம் வந்து அன்ஸ்டேபிளா இருக்கு, அதை ஸ்டெபிலைஸ் ஆக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக, which means to avoid the calcium oxide to react with the carbon dioxide in the air, you need to add water to the calcium oxide. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல ப்ரொடியூஸ் ஆன கால்சியம் ஆக்சைடோட வாட்டரை ஆட் பண்ணிக்கிறீங்க. ஸோ அப்போ கீழே ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. Before your calcium oxide is reacting with carbon dioxide, then you need to add the water immediately to the calcium oxide. ஏன்னா அன்ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்ல இருக்கு, அது ரொம்ப நேரம் அப்படியே அன்ஸ்டேபிளா விட்டுறக்கூடாது. So after adding water, the new product produced is calcium hydroxide, which is CaOH twice, plus sufficient heat is generated out of it. ஏன்னா வந்து அன்ஸ்டேபிளா இருக்கும் இல்லையா, அது கூட வாட்டர் ஆட் ஆகும்போது ஹீட் வந்து வால்வ் ஆகுது. So that process, in this process, the new product produces calcium hydroxide, which will be in the powdered form, and that powder will be called as hydrated lime. This is called calcium hydroxide is called hydrated lime. So இப்போ நமக்கு ரெண்டு விதமான ப்ராடக்ட் கிடைச்சிருக்கு. ஸ்டேஜ் 1ல குவிக் லைம், ஆஃப்டர் ஸ்டேஜ் 2, that is after slaking, it is calcium hydroxide. So 2 மார்க் ஜெனரலா கேட்கலாம் செகண்ட் யூனிட்ல, வாட் இஸ் ஸ்லேக்கிங் அப்படின்னு மொட்டையா கூட கேட்கலாம்.
without any further mention of lime. ஸ்லிக்கிங் அப்படின்னாலே யூனிட் 2ல லைம்ல தான் வரும். குவிக் லைம் ஹைட்ரேட்டட் லைமா மாத்துறதுக்கு யூ ஆர் ஆடிங் வாட்டர் டு த கால்சியம் ஆக்சைடு so that calcium hydroxide is formed. Calcium oxide is unstable, calcium hydroxide is stable. ஸோ கீழே பேசிக் டிஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. குவிக் லைம்ல வந்து அன்ஸ்டேபிளா இருக்கிறதுனால அது வந்து கரோட் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு, மோர் டெண்டன்சி டு கரோட். அண்ட் ஹைட்ரேட்டட் லைம் லெஸ் டெண்டன்சி டு கரோட். திஸ் குவிக் லைம் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் காஸ்டிக் லைம். அண்ட் குவிக் லைம் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு? ஸ்டேஜ் 1 கரெக்டா? ஸ்டேஜ் 1ஓட ப்ராசஸ் இங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. ஹைட்ரேட்டட் லைம் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு? ஸ்டேஜ் 2ஓட ப்ராசஸ் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. தான் பேசிக் டிஃபரன்ஸ். And before going for the types, we will see some basic properties. Again and again ஒரு பாயிண்ட் பார்த்தோம்னா நம்ம நிறைய வாட்டி ரிப்பீட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒரு மெட்டீரியல், ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல்ல சிலபஸ்ல அப்படின்ட்டு இல்லை, பேசிக்காவே ஸ்டடி பண்ணோம்னா அந்த மெட்டீரியல் பத்தின கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், ஓகே, தட் மீன்ஸ் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆர் த ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ், இது தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இம்பார்ட்டன்ட். தென் அப்ளிகேஷன்ஸ் அண்ட் டெஸ்டிங் மெத்தட்ஸ் டு எவாலுவேட் இட்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். இது மூணும் ரொம்ப பேசிக்கான விஷயம். அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் பார்த்தோம்னா அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஒன் மெட்டீரியல் ஓவர் அனதர். இப்போ மேலே பார்த்தீங்கன்னா குவிக் லைம் ஹைட்ரேட்டட் லைம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் அட்வான்டேஜ் இருக்கு, எந்த மெட்டீரியல் ஈஸியாக கரோட் ஆகும் எது கரோட் ஆகாதுன்னு, அந்த மாதிரி அட்வான்டேஜஸ் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ லைம் அதோட பேசிக் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் ஆர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தோம்னா it should have good plasticity. Plasticity means you know that in which state how easily you can able to handle the mortar or plaster. That should be easily molded. அதான் செகண்ட் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, ஹை ஒர்க்கபிலிட்டி. தென் தேர்ட் பாயிண்ட், it should stiffen easily. ஒன்ஸ் மோல்டு ரெடி ஆயிடுச்சுன்னா the mortar or plaster should be stiff enough to be in the structure. அது வந்து அதுக்கப்புறமா ஸ்ட்ரிங்க் ஆகக்கூடாது. அதனால தான் அடுத்த ஒரு 5th பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, லோ ஸ்ட்ரிங்கேஜ் ஆன் ட்ரையிங் டியூ டு லோ வாட்டர் ரிட்டென்ஷன் கெப்பாசிட்டி. ஏன்னா தண்ணியை வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியலா இருக்காது லைம். தட் இஸ் வை இட் ஷுட் ஹேவ் லோ ஸ்ட்ரிங்கேஜ். ஒர்க்கபிலிட்டி வந்து எப்போ ஒரு மெட்டீரியல் நல்ல ஒர்க்கபிலிட்டி கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம்னா வாட்டரை வந்து எக்கனாமிக்கலா யூஸ் பண்ற மெட்டீரியல் தான். And at the same time produce more moldability. This is a good workability condition. Then resistance to moisture and high initial setting and hardening. Initial setting means ஒரு மெட்டீரியல் சொன்னோம் இல்லையா, ஸ்டிஃபா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நேரம் வந்து பிளாஸ்டிக் ஸ்டேட்ல இருக்கக்கூடாது, கரெக்டா? அன்டில் த மேசன் வந்து அது கையில ஆப்ரேட் பண்ற வரைக்கும் பிளாஸ்டிக் ஸ்டேட்ல இருந்தா போதுமானது. அதை ஒன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ல ஒரு ஜாயிண்டாவோ மார்டர் ஜாயிண்டாவோ இல்ல பிளாஸ்டராவோ ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தென் இட் ஷுட் ஹாவ் சம் இனிஷியல் செட்டிங். தட் மீன்ஸ் ஹார்டனிங் ஆக ஆரம்பிக்கிற ஸ்டேஜ், அது வந்து ஹையா இருக்கணும். the time period required is should be sufficient enough. And hardening means attaining required strength. ஸ்ட்ரென்த் வந்து கிராஜுவலா தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஒரு மெட்டீரியல்ல. இப்போ ஒரு கான்கிரீட் போட்டவனே சடனா வந்து ஸ்ட்ரென்த் கொடுத்துறாது. கான்கிரீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஒரு காலம்லயோ பீம்லயோ போட்டதுக்கு அப்புறம் கியூரிங் பண்ணுவாங்க. அடிக்கடி வந்து நீங்க பாப்பீங்க, தண்ணி பாய்ச்சுவாங்க கான்கிரீட்டுக்கு. அந்த மாதிரிதான் பண்ணதான் ஸ்ட்ரென்த் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் ஆகும். அது ஏன் அப்படிங்கிறது சிமெண்ட் டாபிக்ல நம்ம பார்ப்போம். எதனால வந்து வாட்டர் கான்கிரீட்டுக்கு வந்து வாட்டர் அதிகமா ஆட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க, இல்ல ஒரு சர்ஃபேஸ் பிளாஸ்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஏன் தண்ணி அதிகமா ஆட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. தென் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆர் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் லைம் மார்டர். இப்போ ப்ரீவியஸா பார்த்தது வந்து வெறும் லைமுக்கு. இப்போ லைம் ஒரு மார்டரா ப்ரிப்பேர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா என்ன பர்டிகுலர் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் இருக்கணும் ஆர் கேரக்டரிஸ்டிக் இருக்கணும்ட்டு. டிக்ரீஸ்டு ஸ்ட்ரிங்கேஜ். எஸ், வாட்டர் வந்து கம்மியா தான் யூஸ் பண்ணும், ஸோ ஸ்ட்ரிங்கேஜ் கம்மியா இருக்கும். குட் பாண்டிங் பிட்வீன் த பில்டிங் பிளாக்ஸ் அண்ட் your mortar should develop desired stress. Stress means that is they are indicating about the strength. Then water impermeable. அதிகமா தண்ணி வந்து external source of water உள்ள penetrate ஆக கூடாது. Should not affect durability of materials. And heat resistance
டியூரபிள் அண்ட் சீப், எக்கனாமிக்கலா இருக்கணும் மெயினா, ஃப்ரீ ஃப்ரம் டஸ்ட் அண்ட் இம்பியூரிட்டிஸ். இம்பியூரிட்டிஸ் வந்து இன்னைக்கு லாஸ்ட்ல பார்ப்போம். என்னென்ன எக்ஸ்டர்னல் காம்பனன்ட்ஸ் இருந்தா அது இம்பியூரிட்டி, அதை எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணுவோம் மெட்டீரியல். தென் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் லைம் வாட்டர், இது வந்து நம்ம ஒரு பிக்சர் பார்ப்போம். இங்க பாத்தீங்கன்னா there's a bullock driven grinding mill. ஒரு லைம் மார்ட்டர், ஒரு லைமை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு, ஹைட்ரேட்டட் லைம் கிடைச்சிருச்சு. ஆஃப்டர் தட் அது மார்ட்டரா ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இல்லையா, இது ஒரு செப்பரேட் கொஸ்டினா கேட்பாங்க. ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் லைம் வாட்டர் டாபிக்லயும் சிலபஸ்லயும் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டாபிக் லாஸ்டா இருக்கும். யூனிட் 2ல தனியா மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க, லைமுங்கிற டாபிக்ல லாஸ்டா இருக்கும். So this may be asked in a 6 mark or 7 mark question. ஒரு 2 methods இருக்கு and there are 2 classifications. அதுல அந்த ஆபரேட்டிங் எப்படி பண்றாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். So there are 2 methods and all 2 classifications சொன்னோம் இல்லையா, the pounding method and grinding method. Pounding வந்து ரொம்ப மேனுவலான மெத்தட். Grinding means you're using some external help, either bullock driven mill or power driven mill. ஃபர்ஸ்ட் பவுண்டிங் ஆபரேஷன் என்னன்னு பார்ப்போம். ஒரு பிட்டு வந்து குழி தோண்டிக்கிறாங்க ஆஃப் த சைஸ், டிபிக்கல் சைஸ், லென்த் 1.8 மீட்டர், வித் 0.4 மீட்டர், ஹைட் 0.5 மீட்டர். ஸோ 1/2 மீட்டர் டெப்த்துக்கு ஒரு குழி தோன்றாங்க. அண்ட் அந்த பிட்டு வந்து கவராம இருக்கிறதுக்கு, மண்ணெல்லாம் சரியாம இருக்கிறதுக்கு பிரிக்ஸை வச்சு அதோட சர்ஃபேஸை கட்டி முடிச்சிடுறாங்க. ஒரு சம்பு மாதிரி ரெடி பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். Then this method is used to prepare only small quantity of lime mortar and water is added at regular intervals. Once நம்ம லைமுக்கு required ரேஷியோல வாட்டர் வந்து ஆட் பண்ணிட்டே இருக்கோம் மிக்ஸ் பண்ண. The pounding operation is continued till the mortar achieves uniform color and consistency. ஸோ இதுக்கு வந்து ஸ்பேட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம மண்வெட்டி இருக்கு இல்லையா, மண்வெட்டி, தென் காலை வச்சு பிசையலாம், தென் மண்வெட்டியை வச்சு நம்ம கண்டினியூஸா வந்து மிக்ஸ் பண்ணணும் வாட்டர் ஆட் பண்ண. This is a pounding operation till the mortar achieves uniform color and consistency. நெக்ஸ்ட் இதுவே வந்து நெக்ஸ்ட் மெத்தட் பார்த்தோம்னா கிரைண்டிங் மெத்தட். கிரைண்டிங் மெத்தட்ல the bullock driven grinding mill subdivision 1, which is also called as Ghani. ஸோ கானியில பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு பிக்சர் பாத்தீங்க இல்லையா, ப்ரீவியஸ் பிக்சர், அந்த பிக்சரோட எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் இருக்கு. யுவர் பிட் டயா வில் பி 6 மீட்டர் to 9 மீட்டர் அண்ட் டெப்த் வந்து 0.4 மீட்டர் அண்ட் வித் 0.3 மீட்டர். ப்ரொடக்ஷன் ரேட் நான் இது வந்து லார்ஜ் குவான்டிட்டிக்கு பண்ணணும் கரெக்டா. ஒரு 6 மணி நேரம் ஆப்ரேஷனுக்கு அப்புறமா யூ வில் ஹாவ் 1.7 mg ஆஃப் டிபிக்கல் குவான்டிட்டி ஆஃப் லைம் வாட்டர். ஸோ ஒரு புல்லக் ட்ரிவன் கிரைண்டிங் மில், இங்க வந்து 3 பிட்டு இருக்கு. ஸோ லெஃப்ட் சைட்ல ஃபர்ஸ்ட் பிட்டு பாத்தீங்கன்னா சென்டர்ல வெர்டிகலா தேர் இஸ் a stone, then horizontally there is a shaft connected on the stone. Okay, the wheel shaft இருக்கு பாருங்க. இந்த wheel shaftல லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு புல்லக், ஸோ ஒரு எரும மாடை வந்து அந்த இடத்துல கட்டுறாங்க லெஃப்ட் சைட்ல. And at the right side of the shaft, right hand side, you have a pivot, vertical pivot. That pivot will be used to mix or prepare the lime mortar. And there is also circular trench where your prepared lime mortar will be discharged on the right side. So இப்போ நமக்கு 3 மார்ட்டர் இருக்கு, சாரி 3 டெப்த் இருக்கு, 3 குழி இருக்கு. 3 குழியிலேயே பாத்தீங்கன்னா பாட்டம்ல வந்து ஃபவுண்டேஷன் போட்டிருக்காங்க. சும்மா ஒரு பிசிசி பிளைன் சிமெண்ட் கான்கிரீட் வச்சு ஒரு சர்ஃபேஸை டெவலப் பண்ணிட்டு அதுக்கு மேலதான் ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க. அண்ட் உங்க குழியில பாத்தீங்கன்னா 2 சைடும் வந்து பிரிக்ஸ் வச்சு கட்டி இருக்காங்க, இந்த மண்ணு சரியக்கூடாதுங்கிறதுக்காக. ஸோ புல்லக் இஸ் attached to the left end of the wheel shaft, pivot is attached to the right end, and using the stone இது வந்து ஆபரேஷன் நடந்துட்டு இருக்கும். இப்போ என்னன்னா
இந்த மாடு இருக்கும் இல்லையா லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல, அது வந்து கண்டினியூஸா சுத்தும். இட் வில் பி your operation will be in a form of a cyclic manner. The bullock will travel around the place, and the travel ஆக என்ன ஆகும்னா இந்த வீல் ஷாஃப்ட் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல ஹாரிசான்டலா சுத்திட்டே இருக்கும். அண்ட் அதுக்கேற்ற போல according to the speed of the bullock your pivot will be operated at the center. So இந்த ஆபரேஷன் மூலமா தான் your bullock driven grinding mill a typical production capacity of 1.7 m cube after 6 hours of operation. And next you have a power driven grinding mill. இப்போ அடுத்த பிக்சர் பார்க்க போறோம். இந்த மில்லுல வந்து ரோலர்ஸ் இருக்கும் அண்ட் பேன் அரேஞ்ச்மெண்ட். இது வந்து ஃபுல்லா மெக்கானிக்கலி ஆபரேட்டட். அண்ட் டயாமீட்டர் பாத்தீங்கன்னா 1.8 to 2.4 மீட்டர் கெப்பாசிட்டில டயாமீட்டர் பிசிக்கலி. The mill produces continuous supply of motor with help of oil engine or electric power. So current supply யூஸ் பண்ணி வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுவோம். இதுல இந்த பிக்சர் பாருங்க. Power driven grinding mill. So you have a central pulley arrangement, and at the bottom பார்த்த மாதிரி pan இருக்கு. In the top you have a rollers, and supported, and the entire structure is covered with a frame. So இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்குள்ள தான் வந்து கண்டினியூஸா வந்து மில்லுல using electric power or oil engine you can operate the motor, and you can prepare the lime motor using the continuous operation. ஒரு batch wise நம்ம continuous operate பண்ணிட்டே இருக்கணும். So when they ask power driven ஸ்பெசிஃபிக்கா கேட்க மாட்டாங்க. ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் லைம் வாட்டர் அப்படின்னு கேட்கும்போது இந்த 3 மெத்தடும் எழுதணும். பவுண்டிங்ல ஒரு மெத்தட் இருக்கு, மேனுவல் ஆபரேஷன், அண்ட் கிரைண்டிங்ல 2 மெத்தட் இருக்கு, புல்லக் ட்ரிவன் கிரைண்டிங் மில் அண்ட் பவர் ட்ரிவன் கிரைண்டிங் மில். And if they ask lime as a construction material, short notes or brief lime வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல் எப்படி யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு கேட்கும்போது முக்கியமா they will expect என்னென்ன டேர்ம்ஸ் முக்கியமா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க பாருங்க. கீ வேர்ட்ஸ் ஆர் கீ சென்டென்சஸ் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து என்னென்ன வார்த்தைங்க ரொம்ப முக்கியம். calcareous material, it is for example limestone. Calcareous material means you have both calcium carbonate in the source material. அடுத்து ஸ்டேஜ் 1 பத்தி எழுதணும். ஸ்டேஜ் 1 ஓட பேர் வந்து கால்சினேஷன். அதுல என்ன நடக்குது? ஹீட்டிங் ப்ராசஸ். வாட் யூ கோயிங் டு ஹீட்? கால்சியம் கார்பனேட். அண்ட் வாட் வில் பி ப்ரொடியூஸ்ட்? கால்சியம் ஆக்சைடு. அண்ட் வாட் இஸ் பை ப்ராடக்ட்? கார்பன் டை ஆக்சைடு. நவ் வாட் இஸ் கால்சியம் ஆக்சைடு கால்ட் அஸ்? அது வந்து குவிக் லைம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த குவிக் லைமுக்கு இஸ் இட் அட்வான்டேஜ் ஆர் டிஸ்அட்வான்டேஜ்? இட் இஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜ். Why? Because it is unstable. Why it is unstable? Because it is exposed to, if it is exposed to CO2 and air, the above reaction may be reversed. So இதை overcome பண்றதுக்கு what process we are going to undertake? That is stage 2, slaking process. The quick lime கூட if you add water, then calcium hydroxide is produced. This process is called slaking, and the product produced is called hydrated lime. What will be the basic difference between quick lime and hydrated lime? What are the general requirements of lime as well as lime mortar? இவ்வளவும் எழுதிட்டு you also should write about the preparation of lime mortar methods. அதுல நீங்க ஓவர்வியூ கொடுக்கலாம் டீப்பா எழுதாம. பட் லைம் மார்ட்டர் பத்தி ஸ்பெசிஃபிக்கா கேட்டாங்கன்னா யூ நீட் டு இன்க்ளூட் யுவர் டிராயிங்ஸ். இப்போ பவுண்டிங்னா ஒரு எக்ஸ்கவேஷன் சைஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, இந்த சைஸ்க்கு நீங்க ஒரு டிரா பண்ணி லே அவுட் மென்ஷன் பண்ணலாம். அண்ட் அதே போல புல்லக் ட்ரிவன் மில்லுக்கு ஆன் ரெஸ்பெக்டிவ் டிராயிங், பவர் ட்ரிவன் கிரைண்டிங் மில்லுக்கு ரெஸ்பெக்டிவ் டிராயிங்ஸ். அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க நோட் பண்ணிக்கலாம், there is a term called fat lime. If suppose in your lime contentல கால்சியம் அதிகமா இருந்ததுன்னா
that will be called as fat or rich or white lime. The term note பண்ணிக்கோங்க, then you can able to see the definition in the notes or in the textbook source. Fat lime or rich lime or white lime எப்போ இந்த term சொல்றாங்கன்னா இங்க calcium content is very high and நம்ம quick lime சொன்னோம் இல்லையா CaO, calcium oxide விட fat lime ல your volume will be high, 2 times higher. அண்ட் அதே போல ஃபேட் லைமை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பியூரிட்டிஸ் கம்மியா இருக்கும். ஒரு முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு இம்பியூரிட்டிஸ் அதிகமா இருக்கக்கூடாது லைம்ல. அது ஃபேட் லைம்ல தான் மெயினா பாசிபிள், which has high calcium content. அண்ட் அதே போல there is an opposite term called poor lime. poor limeல you have more impurities. impurities அப்படின்னு சொல்றோமே, அப்போ என்ன மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா clay. The clay content is more than 30%, then it will be called as poor lime. அப்போ அந்த poor limeல என்ன வித்தியாசம், ஸ்லேக்கிங் ப்ராசஸ் சொன்னோம் இல்லையா, கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் வாட்டர் ஆட் பண்ணா அப்படின்ட்டு. அந்த ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவா நடக்கும் poor limeல. அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் clay, அதர் சம் இம்பியூரிட்டிஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மெக்னீசியம் கார்பனேட், சிலிக்கா, அயன், சல்பேட், alkalis. These are all impurities that should not be present in the final lime. ஆனா இந்த impurities எல்லாமே வந்து limestone your raw materialல இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. In your raw material you can have magnesium carbonate, clay, silica, iron, sulfate, alkali. This, when you select your material, you ensure that these impurities are low in your limestone. அண்ட் முக்கியமா அப்ளிகேஷன் வைஸ் பார்த்தோம்னா ஏன்ஷியன்ட் பில்டிங்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் lime as a mortar and or else plaster. So far is there any doubts? So far is there any doubts? No, sir. Okay. So can anyone say what is calcination or the first stage of lime preparation? First stage la enna nadakum? How lime is prepared? Heating calcium carbonate at high temperature. Okay, so what is produced? Lime is produced, calcium oxide. Okay, calcium oxide. It is called quick lime or hydrated lime? It is quick lime, sir. Quick lime. What is the second stage? நீங்க சொல்ல வேணா, any other student? குவிக் லைமா எப்படி ஹைட்ரேட்டட் லைமா மாத்துறோம்? பேர்லயே ஆன்சர் இருக்கு. Any other? Addition of water, sir. So okay, you're adding water. So what is produced? What is the product produced? Calcium oxide water add பண்ணா என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகுது? Calcium hydroxide. Calcium hydroxide. That is called hydrated lime. And இந்த ப்ராசஸ் பேர் என்ன? குவிக் லைமா ஹைட்ரேட்டட் லைமா மாத்துறதோட ப்ராசஸ் பேர் என்ன? ஏன்னா அந்த ப்ராசஸ் நேம் வச்சு தான் கொஸ்டினே கேட்பாங்க. Can anyone remember what is the name of the process? இந்த இப்போ ஸ்லைட்லி ஆன்சர் இருக்கும், அதை பார்த்து சொல்லுங்க. இப்போ நீங்க ஸ்லைட்ல பாத்தீங்கன்னா you can say what is the term called? Slaking, sir. Yes, slaking. The process பேர் தான் slaking. So it is also called as hydrated lime. இன்னொரு பேர் வந்து slaked lime.
After slaking, it's called slaked lime. And what are the methods of producing mortar? Can anyone say? Lime mortar produce பண்றதுக்கு என்னென்ன methods? அந்த picture பார்த்தோம் இல்லையா? சும்மா ஃபுல் நேம் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை, என்னென்ன டேர்ம் நீங்க பாத்தீங்கன்னு மட்டும் சொன்னா போதும். ஒரு லைம் மார்ட்டரா எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க, என்ன மெத்தட்? ஆர் அந்த பிக்சர்ல என்ன பாத்தீங்க? ஏதாவது ஒரு டேர்ம், ஒன்னு ரெண்டு டேர்ம் சொன்னா போதும். கிரைண்டிங் மில். சோ ரெண்டு விதமான கிரைண்டிங் மில் இருக்கு. என்னென்ன கிரைண்டிங்? யூசிங் புல்லக் கிரைண்டிங் மில். எஸ், ஒன்னு புல்லக் ட்ரிவன் கிரைண்டிங் மில். புல்லக் ட்ரிவன் சொல்றாங்க ஏன்னா புல்லக் வந்து யூஸ் பண்ணி பண்றதுனால தட் இஸ் கால்ட் புல்லக் ட்ரிவன். யூ ஆர் டிபெண்டிங் ஆன் த புல்லக். வாட் இஸ் த செகண்ட் டைப்? செகண்ட் டைப்ல என்ன சோர்ஸ்? செகண்ட் டைப் என்ன சோர்ஸ்? இல்ல செகண்ட் டைப்ல என்னென்ன பாத்தீங்க? Your second type is power driven grinding mill. Okay, using electric power or oil engine motor யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆப்ரேட் பண்றோம். That is power driven grinding mill. So far பார்த்தோம்னா you have seen some definitions, terms and the process requirements of lime as a construction material. And அக்ரிகேட்ல பார்த்தோம்னா ஒரு சின்ன ரிவ்யூ மட்டும் பார்த்துக்கலாம். since more emphasis given on aggregates. கிளாசிஃபிகேஷன் படி பார்க்கும்போது நேச்சுரல், ஆர்டிஃபிஷியல் சோர்ஸ் அண்ட் சைஸ் பார்த்தோம்னா you have coarse aggregate, fine aggregate, all in aggregate, graded aggregate. After this review I may ask 1 or 2 questions. ஸோ பார்த்துக்கோங்க. இன்னைக்கு டுடே கிளாஸ்ல நீங்களா தான் ஆன்சர் பண்றீங்க, பட் ஃப்ரம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஐ மே ஆஸ்க் ஸ்பெசிபிக் ஸ்டூடெண்ட் ஃப்ரம் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். ஸோ இன்னும் அதிகமா நம்ம அட்டென்டிவா இருக்கிறது இம்பார்ட்டன்ட். முக்கியமான டேர்ம்ஸ் சொல்றது மட்டும் நோட் பண்ணிட்டே வாங்க. And if you have any doubts, you can visit the previous class or videos, materials. And from the next class, before starting our topic, if there are any doubts from the previous classes, you may ask. We can interact and then we can proceed. Depending on size, pathina coarse aggregate, fine aggregate, all in aggregate, graded aggregate. ஏன் graded aggregate அப்படிங்கிறது லாஸ்ட் டேர்ம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 20 mm கல்ல மட்டும் நான் பிரிச்சு எடுத்துக்கிறேன், இல்ல 40 mm கல்ல பிரிச்சு எடுத்துக்கிறேன், அந்த மாதிரி சொல்றதான் கிரேடட் அக்ரிகேட். டிபெண்டிங் ஆன் ஷேப் பார்த்துருக்கீங்க. ரவுண்டட்ல என்ன அட்வான்டேஜ்னா ஒர்க்கபிலிட்டி அதிகமா இருக்கும். இர்ரெகுலர் வந்து அவாய்ட் பண்ணணும். ஆங்குலர் அக்ரிகேட் ப்ரொவைட் ஸ்ட்ரென்த். ஃபிளேக்கி அக்ரிகேட் which should be limited in our concrete. Then we have saw the percentage of passing of each zone of aggregates. Zone 1, 2, 3, 4. Our particle size distribution will fall under any one of the category. இதுல zone 4 சாண்டோட முக்கியமான நோட் என்னன்னு பாருங்க. Not suitable for making concrete. Most அவாய்ட் பண்ணணும்ங்கறாங்க. Why? Is there any reason? Why zone 4 sand is not suitable for making concrete? Zone 1 வந்து அதிகமா ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். Zone 4 ஏன் ப்ரிஃபர் பண்ண வேணாங்கறாங்க? You can see the table and say your perspective. Why zone 4 sand is not suitable for making concrete? Answer on the table லயே இருக்கு. Because it is not fine. Because it is more fine. Not fine இல்ல, ஃபைன்னஸ் அதிகமா இருக்கு zone 4ல. ஃபைன் அர்த்தம் ரொம்ப மைன்யூட் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குறதா ஃபைன்னஸ். கரெக்ட்டா? ஆமா சார். இப்ப பாருங்க zone 1 zone 4 கம்பேர் பண்ணி பாருங்க.
அதுவும் பர்டிகுலரா அப் டு 600 மைக்ரான் வரைக்கும் பாருங்க. ஓகேவா? இது வரைக்கும் பாருங்க. ஜோன் 1 பொறுத்த வரைக்கும் while crossing that particular sieve 34% of the materials வந்து பாஸ் ஆகுதுங்கறாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ரிமைனிங் 66% of the materials வந்து will be retained on that particular sieve up to that. கரெக்ட்டா? or else 15% அப்படிங்கிற இந்த வேல்யூ பாருங்க, which means remaining 85% of the materials வந்து 600 மைக்ரான் sieve retain ஆக வாய்ப்பு இருக்கு in zone 1. so மோஸ்டா 66% ல இருந்து 85% வரைக்கும் zone 1 sand பொறுத்த வரைக்கும் 600 மைக்ரானை விட பெரிய பார்ட்டிகல் சைஸா இருக்கும் எல்லாமே. but zone 4, if you compare directly the zone 1 column with zone 4, here even there is a possibility of 100% of materials passing 600 micron sieve. அப்போ நம்ம சாம்பிள்ல இருக்கிற எல்லா பார்ட்டிகல்ஸோட சைஸுமே 600 மைக்ரானை விட கம்மியா தான் இருக்கும். வெரி ஃபைன் sand we have that should be avoided in making the concrete. That is why it is not suitable. ஏன்னா யோசிச்சு பாருங்க, இதோட நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஐ வில் ஷோ சம் விஷுவல் டயக்ராம். ஒரு அக்ரிகேட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நிறைய விதமான சைஸ்ல இருக்கும். கோர்ஸ் அக்ரிகேட் அதுல வாய்ட்ஸ்லாம் அதிகமா இருக்கும். கரெக்டா? அந்த வாய்ட்ஸ் எல்லாம் பேக் பண்றதுக்கு we require sand as well as cement. இந்த ரெண்டு மெட்டீரியலால தான் அக்ரிகேட் கோர்ஸ் அக்ரிகேட்ல இருக்கக்கூடிய வாய்ட்ஸ் நம்ம ஃபில் பண்ண முடியும். சிமெண்ட் வந்து ரொம்ப ஃபைனா இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகல். அந்த சிச்சுவேஷன்ல ரொம்ப ஃபைனா இருக்கக்கூடிய சாண்ட் பார்ட்டிகலையும் நம்ம ஆட் பண்ண என்ன ஆகும்? அவ்வளவு ஈஸியா நம்ம கோர்ஸ் அக்ரிகேட்ல இருக்கக்கூடிய வாய்ட்ஸ் ஃபில் பண்ண முடியாது. ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். At that situation, we require more amount of sand and cement to fill the voids in coarse aggregate. So using zone 4 sand will not be economical. But in zone 1 la parunga, there are particles of different sizes in zone 1 and even in zone 2 up to zone 3 also. So on the situation la zone 1, 2, 3 this kind of sand can able to pack, that is able to fill the voids in coarse aggregates. That will be more economical compared to zone 4. And standard sand னு ஒரு term இருக்கு, which means உங்க சாண்டுக்கு பார்ட்டிகல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படி வேணா இருக்கலாம், வேரி ஆகலாம். But standard sand means there is some predefined particle sizes in composition. Suppose if you take 1000 grams, that is if you take 1 kg of sand, and if 33% என்னமா 1/3 of your sand, if it is between the particle size range less than 2 mm and greater than 1 mm, 1 mm ல இருந்து 2 mm குள்ள 33% of the material ஓட சைஸ் இருந்ததுன்னா, அதே போல 500 மைக்ரான்ல இருந்து 1 mm குள்ள another 1/3 of the sample இருந்ததுன்னா, and 90 மைக்ரான்ல இருந்து 500 மைக்ரான் குள்ள your last 1/3 of the sample இருந்ததுன்னா, then that particular sand will be called as standard sand. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த ஸ்டாண்டர்ட் சாண்ட்ல இருக்கக்கூடிய மொத்த பார்ட்டிகல் சைஸும் it varies from 900 micron, lower limit 90 micron. Lower limit is 90 micron and the upper limit is 2 mm. இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள இந்த காம்போசிஷன்ல இருக்கும்போது தான் that sand is called standard sand. இது ஒரு டேர்ம் பார்த்துக்கோங்க. Then we have a fineness modulus, right? Previous classல we saw this below table and எப்படி calculate பண்ணணும் அப்படின்னு. Based on this value, you can able to specify either a particular aggregate is fine aggregate or coarse aggregate or all in aggregate. And in fine aggregate, you have 3 further classification: fine sand, medium sand, coarse sand. Fineness modulus கண்டுபிடிக்கிறதோட effect or significance என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, if your fineness modulus is very high, it is harsh mix. ரொம்ப அதிகமாகவும் இருக்கக்கூடாது, ஓகேவா? ஏன்னா பார்ட்டிகல்ஸோட சைஸ்ல ரொம்ப பெருசா இருக்கும். அண்ட் அதே போல
If your fineness modulus is very low, it is uneconomical. Fineness modulus எந்த ஜோன்ல கம்மியா இருக்கும் சொல்லுங்க பார்ப்போம். இதுவும் நான் ஸ்லைட்ல ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்ல பார்த்தோம். ஃபைனஸ் மாடுலஸ் எந்த ஜோன்ல அதிகமா இருக்கும், எந்த ஜோன்ல கம்மியா இருக்கும்? எனி ஐடியா? எஸ், எனிஒன்? Zone 4 தானே சார்? ஜோன் 4ல எப்படி இருக்கும்? கம்மியாவா அதிகமாவா? ஃபைனஸ் அதிகமா இருக்கும். இல்ல ஃபைனஸ் அதிகமா இருக்கும், ஓகே. பட் மாடுலஸ் இங்க நீங்க பாருங்க, ஒரு வாட்டி டேபிள்ல பாருங்க. மாடுலஸ் அப்படிங்கிற அந்த வேல்யூ எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. ஃபைன் சாண்ட்ல கம்மியா இருக்கா அதிகமா இருக்கா? ஃபைனஸ் அப்படிங்கிற டேர்ம் வச்சு நீங்க மட்டும் பார்க்க கூடாது. ஃபைனஸ் மாடுலஸ் அப்படிங்கிற அந்த நியூமெரிக்கல் வேல்யூ இருக்கு இல்லையா, அந்த வேல்யூ எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க. ஃபைன் சாண்ட்ல கம்மியா இருக்கும். ஓகே, ஸோ இட் வில் பி லெசர் இன் ஜோன் 4. ஃபைனஸ் அப்படிங்கிற டேர்ம் மட்டும் வச்சு பார்க்க கூடாது. மாடுலஸ் அப்படின்னு அந்த அந்த நியூமெரிக்கல் இண்டெக்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்றோம் அப்படிங்கறது பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு. பிகாஸ் இட் இஸ் த வேல்யூஸ் லோவர் இன் ஃபைன் அக்ரிகேட் அண்ட் ஹையர் இன் கோர்ஸ் அக்ரிகேட். ஸோ சாண்ட்லயும் பாத்தீங்கன்னா ஃபைன் சாண்ட்ல வேல்யூ கம்மியா இருக்கும். விச் மீன்ஸ் நம்ம லிஸ்ட் ஆஃப் சீவ்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அந்த சீவ்ஸ்ல பாட்டம் சீவ்ல இருந்து கவுண்ட் பண்ணீங்கன்னா எத்தனாவது சீவ் வில் ரெப்ரசன்ட் யுவர் ஆவரேஜ் சைஸ் ஆஃப் த பார்ட்டிகல். தட் இஸ் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் ஃபைனஸ் மாடுலஸ். ஸோ எந்த அளவுக்கு, அதனால தான் இந்த கொஸ்டின் ஏன் கேட்டேன்னா, எந்த அளவுக்கு ஃபைனஸ் மாடுலஸ் கம்மியா இருக்கோ அந்த அளவுக்கு யுவர் மிக்ஸ் வில் பி அன்எக்கனாமிக்கல். That is why this zone 4 sand is not suitable for making the concrete. And this, you know, the typical list of sieves arranged for determining particle size distribution in coarse aggregate, fine aggregate, and all in aggregate. And the test kum paathom, we have a physical test ku IS 2386 part 1 and mechanical properties ku IS 2386 part 4. இதுல ஒரு ரிக்வயர்ட் டேட்டா மட்டும் இருக்கும் அந்த அந்த டெஸ்ட்டுக்கு. ஃபர்தரா பார்க்கணும்னா நீங்க அந்த டெக்ஸ்ட் புக் ரெஃபரன்ஸ்ல டீடைலா பார்க்கலாம், அந்த பிக்சர்ஸ் ஒரு டெஸ்ட்டுக்கும் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும், என்ன ப்ரொசீஜர். ஸோ திஸ் இஸ் அ கீ பாயிண்ட்ஸ் ரிகார்டிங் அக்ரிகேட்ஸ். அண்ட் ஸ்ட்ரென்த் வைஸ் பார்த்தோம்னா we had aggregate impact value test, crushing value test and abrasion value test. மூணும் வந்து லேபோட ப்ரொசீஜர்ஸ். And in further class இப்போ பார்த்தோம்னா we will see about some basics of cement as a construction material. அடுத்தடுத்த ஃபியூச்சர் கிளாஸ்ல என்ன பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு ஒரு லாஸ்ட் ஓவர்வியூ இருக்கட்டும். Now you can post your attendance meanwhile the chat.
Yes, I can able to see the attendance, but எல்லாரும் இன்னும் போடலன்னு நினைக்கிறேன். Some 4 or 5 members இன்னும் attendance போடலன்னு நினைக்கிறேன். செக் பண்ணிக்கோங்க. என்ஷூர் எல்லாரும் வந்து அவங்க நேம் ரோல் நம்பர் சாட்ல மென்ஷன் பண்ணிருக்கீங்களான்னு பார்த்துக்கோங்க. பிகாஸ் இந்த ப்ரீவியஸ் கிளாஸ் ஒன்று 2 பேர் வந்து லிஸ்ட்ல மீட்டிங்ல இருக்கீங்க, இருந்தாலும் வந்து அட்டெண்டன்ஸ் போஸ்ட் பண்ணாம போயிட்டீங்க. ஸோ செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நவ் இப்போ நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸ்ல எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இம்பார்ட்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 4 மெட்டீரியல் இருக்கு இல்லையா, லைமு, சிமெண்ட்டு, அக்ரிகேட் அண்ட் மார்டர். ப்ரீவியஸாக அக்ரிகேட் பார்த்தோம், இன்னைக்கு லைம் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸ்ல சிமெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மெட்டீரியல் யூனிட் 2 பொறுத்த வரைக்கும். பிகாஸ் யூ நோ தட் இட்ஸ் அ primary construction material. Without cement you cannot do any construction works nowadays. And ஒரு introduction பார்த்தோம்னா it is both calcareous material and argillaceous material. ரெண்டுமே சேர்த்து தான் you can have to produce cement. பாருங்க, limestone வச்சு நம்ம lime produce பண்ணலாம் and clay வச்சு bricks produce பண்ணலாம், but both these raw material included you can produce cement. And what are the types is there, என்னென்ன ஸ்ட்ரென்த்ல அவைலபிளா இருக்கு, மார்க்கெட்ல எப்படி என்னென்ன கிரேட்ஸ்ல அவைலபிளா இருக்கு, and how you what are all the raw materials that are going to be should be available to us, and what are the basic properties, and ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிக்கும் அதோட ரிலேட்டட் டெஸ்டிங் மெத்தட் என்ன, and you have hydration of cement, that is a process for improving the strength of the overall mortar or concrete. Then manufacturing process, இதுவும் brick மாதிரி நமக்கு there is a flow chart, and with the diagrams you can able to see how the process is happening and testing methods. So it is a more elaborate topic your cement is. And now last ஒரு difference பார்த்துக்கலாம். I mentioned that you have 2 types of lime, right, in terms of the amount of lime that is present. Rich lime is also called as fat lime, அதே போல hydraulic lime. இப்போ difference பார்த்தோம்னா இந்த டேபிள்ல there are some terms that you know. In terms calcination என்னன்னு தெரியும், slaking என்னன்னு தெரியும், the shrinkage, cracks, setting, plastering. இந்த பேசிஸ்ல எப்படி இந்த ரெண்டு லைமை டிஃபரன்ஷியேட் பண்றாங்க. calcination process பியூர் லைம்ஸ்டோன் வச்சு நம்ம ஹீட் பண்ணோம்னா that is fat lime, ஏன்னா அதுல கால்சியம் அதிகமா இருக்கும். But if you have some impurities, it is hydraulic lime. Note the word, that is hydraulic lime. Hydrated வேற, hydraulic வேற. Both limes will be hydrated, but if your limestone has some impurities, it is called hydraulic lime. Slaking rate கூட பார்த்தோம்னா எவ்வளவு ஸ்பீட்ல வந்து கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு ஃபார்ம் ஆகும். fat limeல it is quicker in nature. Heat evolved is also high in fat lime. Absorption from air for setting, நம்ம எந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நம்ம லைம் வந்து மார்டராவோ இல்லை பிளாஸ்டராவோ செட் ஆகுது, தட் இஸ் ஹார்ட் ஆக ஆரம்பிக்குது. யூசிங் கார்பனேஷன் as a process in fat lime and using hydration as a process in hydraulic lime. That is why it is called hydraulic lime. இந்த shrinkage and cracking பார்த்தீங்கன்னா fat lime பொறுத்த வரைக்கும் cracks அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு compared to hydraulic lime. And in setting you have the requires CO2, right? அதான் நம்ம ப்ரீவியஸ் பாயிண்ட்ல பார்த்துருந்தோம். செட்டிங் ஆகிறதுக்கு என்ன காம்பனன்ட் தேவைப்படுது, ஃபேட் லைமுக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு, ஹைட்ராலிக் லைமுக்கு மாய்ஸ்டர். பிளாஸ்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் சூட்டபிளா இல்லையா, which lime is suitable, fat lime is suitable, that is having low impurities. And the sand content required for preparation of mortar, கூட நம்ம சாண்டோ சேர்த்துக்கிறோம் while preparing the mortar. In that case your fat lime requires more cement
more sand content to be added. But hydraulic lime, it requires only less sand for the preparation. ஸோ நம்ம டிஃபரன்சஸும் பார்த்துக்கலாம். இந்த பிடிஎஃப் பார்த்துட்டு இருக்கிறது எல்லாமே வந்து that is you already have the class notes.